Hello everyone, today we are going to study about equivalence of two finite automata. So we study about the DFA and NFA, and for any two of them, that is NFA or DFA, we find out the equivalence between them. So to identify the equivalence between the two automatas, these two steps are using. In that first step is the two automatas are not equivalent if for pair of any of the pair between that two particular automatas, one is intermediate state and other is final state. आता याच्यामध्ये काय आहे तर फर्स्ट स्टेप अशी आहे की त्याच्यामध्ये जर फर्स्ट ॲटोमॅटामध्ये एक स्टेट जर इंटरमिडिएट असेल तर दुसऱ्या ॲटोमॅटामधील स्टेट सुद्धा ही इंटरमिडिएट स्टेट असली पाहिजे. अदरवाईज जर फर्स्ट ॲटोमॅटामध्ये एक स्टेट जर फायनल स्टेट असेल तर सेकंड ॲटोमॅटामध्ये ती स्टेट काय असली पाहिजे, फायनल स्टेट असली पाहिजे. इंटरमिडिएट स्टेट्स मीन्स द स्टेट्स बिटवीन द starting and final states, which is called as intermediate state. So this is the first step, and the second step is if initial state is final state of one automation, then in second automation also initial state must be final state for them to be equivalent. सपोज जर याच्यामध्ये फर्स्ट कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर त्याच्यामध्ये सेकंड स्टेप अशी आहे की याच्यामध्ये जर फर्स्ट ॲटोमॅटामध्ये इनिशियल स्टेट ही जर फायनल स्टेट असेल तर सेकंड ॲटोमॅटामध्ये सुद्धा इनिशियल स्टेट ही फायनल स्टेट असली पाहिजे आणि तरच ते दोन ॲटोमॅटा इक्विव्हॅलंट असतात. तर या दोन स्टेप्स याच्यामध्ये यूज केल्या जातात. फर्स्ट आहे the two automatas are not equivalent if pair one is intermediate and other is final state, and the second one is if initial state is final state and it then the second automata have the initial state must be a final state. So these are the two steps. By using these two steps we are going to study the examples that are depend upon this point. So let's see the example. Check these two automatas are equivalent or not. So this is the first automata diagram and this is the second automata diagram. So in the first diagram you just see here, in first automata q1 is the initial state as well as final state, and in second automata q4 is initial state as well as final state. आता याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती असेल याच्यामध्ये जे एरो विथ सर्कल असतं ते इनिशियल स्टेट असते आणि याच्यामध्ये काय आहे तर याच्यामध्ये जी इनिशियल स्टेट आहे ती फायनल स्टेट आहे, त्यामुळे इथे डबल सर्कल आलेलं आहे विथ इनिशियल एरो. देन इन first automata it contains three states, that is q1 q2 q3, and in second automata it contains four states which is q4 q5 q6 and q7. आता याच्यामध्ये असं याच्यामध्ये नेसेसरी नाही की याच्यामध्ये जर फर्स्ट ॲटोमॅटामध्ये थ्री स्टेट्स असतील तर त्याच्यामध्ये सेकंड ॲटोमॅटामध्ये सुद्धा थ्री स्टेट्स असाव्या लागतात. याच्यामध्ये मिनिमम मॅक्झिमम स्टेट्स असल्या तरी चालतं याच्यामध्ये. So depends upon the rules we find out the equivalent between these two automatas. याच्यामध्ये आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे की हे इक्विव्हॅलंट आहेत की नाही ते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल check the condition first, which is for every pair of states the pair of states generates particular input showable, either both should be on intermediate state or both should be on final state. So for that we are prepare this table. So for this table create these columns which is states and inputs. सो याच्यामध्ये बघू शकता आपण याच्यामध्ये स्टेट्सचा एक कॉलम क्रिएट करायचे आणि दुसरा इनपुट. आता याच्यामध्ये फर्स्ट ॲटोमॅटामध्ये इनपुट आहे सी डी अँड सेकंड ॲटोमॅटामध्ये सुद्धा इनपुट आहे सी अँड डी. सो दिस इज द टेबल. देन इन स्टेट्स इट कंटेन्स द टू स्टेट नेम्स विच इज q1 and q4. q1 is related to first automata, q4 is related to second automata. Then in second column check here, q2 is related to first automata and q5 is related to second automata. So check here, you just take any of the states with any another state in second automata. याच्यामध्ये तुम्ही पहिल्या
ॲटोमेटा मधली कोणतीही स्टेट ही दुसऱ्या ॲटोमेटा मधल्या विचेवर कोणत्याही ॲटोमेटा स्टेट्स बरोबर तुम्ही कम्पेअर करू शकता. याच्यामध्ये असं नाही की याच्यामध्ये जर Q2 असेल तर याच्यामध्ये Q5 घेतलं पाहिजे. यू जस्ट टेक हिअर Q2 also Q6 or Q2 and Q7. So just find the pairs between that two automatas and take here. So for Q1, Q4. So check here the two states Q1 and Q4. याच्यामध्ये फर्स्ट ॲटोमेटा मधली एक स्टेट घ्यायची आहे आणि सेकंड ॲटोमेटा मधली एक स्टेट घ्यायची आहे. आता इथं आपण घेतलेलं आहे Q1 and Q4. ओके, Q1 and Q4. देन इनपुट C. इनपुट C हे कुठे जातं हे फाइंड आउट करायचंय. देन इनपुट ऑफ Q1 C is goes towards Q1 and input of Q4 is goes towards QC. Q4. Okay, Q1 and Q4. Then find out these states are final state or intermediate state. आता याच्यामध्ये आपल्याला फाइंड आउट करायचं की जे इनपुट कोणत्या स्टेटकडे गेलेलं आहे ती स्टेट इंटरमिडिएट स्टेट आहे की फायनल स्टेट आहे. आता याच्यामध्ये मी सांगितलं याच्यामध्ये इंटरमिडिएट स्टेट कोणत्या तर स्टार्टिंग स्टेट आणि फायनल स्टेट याच्या मधील ज्या स्टेट्स असतात त्या इंटरमिडिएट स्टेट्स असतात. तर आता Q1चं जे C इनपुट आहे ते Q1 कडे जाते आहे आणि Q4चं जे C इनपुट आहे ते Q4 कडेच आलेलं आहे. दॅट मीन्स सेल्फ लूप. सो दिस इज Q1 and Q4. Q1 is final state, Q4 is final state. Then take the input D. Then input of Q1 D goes towards Q2 and input of Q4 D goes towards Q5. Okay, Q2 and Q5. Then Q2 is intermediate state as well as Q5 is intermediate state. Okay, आता हे आपण फर्स्ट पेअर घेतलेली आहे Q1 and Q4. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे Q2 Q5. Q2 Q5. So you just take any of this state. Then input C of Q2 state goes towards Q3 and input C of Q5 state goes towards Q6. Okay, see here Q3 and Q6. Then check Q3 and Q6 are final states or initial state. Q3 is intermediate state as well as Q6 is intermediate state. Then just write it here IS means intermediate state. Then Q2 Q5 having input D. Q2 Q5, here Q2 have the input D goes towards Q1 and Q5's D input goes towards Q4. So just write here Q1 and Q4, and Q1 Q4 are the final states. Okay, so here you just see FS, that means final states, and by using this format you just follow all the states and their inputs for a particular format, that is Q3 Q6 Q2 Q7. And after finding the table you just see here all the states are same for the two automata, that is first automata and second automata. Here FS IS याच्यामध्ये सर्व ठिकाणी तुम्ही बघितलं तर इथे तुम्हाला नोटीस होईल की याच्यामध्ये जर फर्स्ट ॲटोमेटामध्ये फायनल स्टेट असेल तर दुसऱ्या ॲटोमेटामध्ये सुद्धा ती फायनल स्टेट आहे, किंवा इंटरमिडिएट स्टेट असेल तर दुसऱ्या ॲटोमेटामध्ये सुद्धा इंटरमिडिएट स्टेट आहेत. त्यामुळे याच्यामध्ये ओव्हरऑल जी फर्स्ट स्टेप होती ह्याच्यामध्ये ती फॉलो होते. सो फर्स्ट कंडिशन इज सॅटिस्फाईड बाय द पर्टिक्युलर ॲटोमेटा. Then after finding the first condition we move towards the second condition, that is initial state and final states are same in both automata. So check here Q1 is final state and initial state, as well as in second automata Q4 is initial state as a final state. याच्यामध्ये Q1 ही initial state आहे आणि final state आहे.
त्याच पद्धतीने सेकंड ॲटोमेटामध्ये Q4 ही इनिशियल स्टेट आहे आणि फायनल स्टेट आहे. सो याच्यामध्ये जी सेकंड कंडिशन आहे ती कंडिशन सुद्धा याच्यामध्ये सॅटिस्फाय होते. सो these two atomatas are equivalent. Okay, by the rules of equivalence of finite atomatas, these two atomatas are equivalent. So depends on this rule, we just take here the another example. So find out whether the following automata are equivalent or not. So this is the diagram for that particular two automatas. This is diagram A and this is diagram B. So we just solve this example just like above. So in this example, second condition is satisfied because Q1 is initial and final state in A automata and Q4 is initial and final state in B automata. त्याच्यामध्ये Q1 ही initial as well as final state आहे and in second automata Q4 is initial as well as final state आहे. So the first condition we are moved by using the two states which is Q1, Q4. याच्यामध्ये दोन स्टेट्स घेतलेले आहेत Q1 and Q4. आता याच्यामध्ये Q1 and Q4 चे जे इनपुट्स आहेत ते चेक करायचे C and D. याच्यामध्ये इथं बघितलेलं आहे की याच्यामध्ये जर फायनल स्टेट असेल तर दुसरी सुद्धा फायनल स्टेट असावी आणि इनिशियल असेल तर दुसरी सुद्धा इनिशियल असणं गरजेचं आहे. तर आता याच्यामध्ये Q1 and Q4. So input of Q1 of having C goes towards Q1 and input C of Q4 state goes towards Q4. Okay, these two states are final states. So right here just Fs, Fs. Then the input D of Q1, Q4. It goes towards Q2 and Q5. Okay, these are the initial states. Okay, then Q2, Q5 take here Q2, Q5 and input of C goes towards Q3 and Q7. Q3 and Q7. Here Q3 and Q7 are intermediate states. Okay. And input D of Q2, Q5. Input D of Q2 goes towards Q1 and input D of Q5 goes towards Q6. Okay. Here Q1 is final state and Q6 is intermediate state. Okay, see here Fs, Is. याच्यामध्ये डिफरन्स आलेला आहे. याच्यामध्ये Q1 ही फायनल स्टेट आहे आणि Q6 ही इनिशियल स्टेट आहे. त्याच्यामुळे या दोन्ही स्टेट्स आहेत या अनइक्विव्हॅलंट आहेत. याच्यामध्ये इक्विव्हॅलन्स नाहीये बिकॉज one state is final state and another is intermediate state. So A and B are not equivalent. त्याच्यामुळे या दोन स्टेट्स इक्विव्हॅलंट नाहीये. So don't identify the next terms which is shown in this example. So here it gives the difference between the two states, that is Fs and Is for the state Q2, Q5. So these two automatas are not equivalent, A and B. That is automata A and automata B. Okay, this is the second example, depends upon the equivalence. So there is any problem, then tell me. So the next point is conversion of NFA to DFA. That means we convert the diagram of NFA to the DFA. There are some rules that are used to convert NFA to DFA. So check this point. Every DFA is a NFA but not vice versa. म्हणजे याच्यामध्ये प्रत्येक DFA हा NFA असतो पण याच्यामध्ये प्रत्येक NFA हा DFA असू शकत नाही. But there is an equivalence for DFA for every NFA. So this equivalence is identify and convert this NFA to DFA. NFA is also called as NDFA, that is non-deterministic finite automata. This is the transition functions for NFA and DFA. Just we see these functions in definition of DFA and NFA. हे आपण पाहिलेलं आहे DFA and NFA च्या definition मध्ये. Then there are some steps that are used to convert NFA to DFA.
त्याच्यामध्ये काही स्टेप्स आहेत, त्या स्टेप्स यूज करून NFA हा DFA मध्ये कन्वर्ट केला जातो. त्याच्यामध्ये बघा, first step is construct the transaction table of given NFA machine. That means first of all find out the transaction table or transition function for the particular NFA. NFA साठी particular transaction table draw करायचा आहे. Then second step is scan the next state columns in transaction table from initial state to final state. याच्यामध्ये पूर्ण स्टेप्स याच्यामध्ये include करायचे आहेत transaction table मध्ये. Then the third step is if any of the next state consists more than one state on single input alphabet, then merge them and make a new state. Place this new constructed state in DFA transaction table as a present state. म्हणजे याच्यामध्ये सपोज जर एका स्टेटचं इनपुट मल्टिपल स्टेट्सला मर्ज होत असेल किंवा मल्टिपल स्टेटला जात असेल तर त्या स्टेट्स आपल्याला मर्ज करून त्याची एक नवीन स्टेट क्रिएट करायची आहे. देन व्हाय दिस स्टेप इज कम्स इन दिस प्रोसेस. आता याच्यामध्ये बघितलं तर याच्यामध्ये NFA मध्ये मल्टिपल इनपुट्स मल्टिपल स्टेट्सला जाऊ शकतात, पण DFA मध्ये तसं नाहीये. DFA मध्ये फक्त एकच इनपुट असू शकतो आणि एकच इनपुट स्टेट असू शकते. त्यामुळे DFA मध्ये मल्टिपल इनपुट्स दाखवून चालत नाही. त्यामुळे NFA मधील ज्या मल्टिपल स्टेट्स असतील त्या मर्ज कराव्या लागतात फॉर द पर्टिक्युलर इनपुट सिम्बॉल्स. सो दिस स्टेप इज रिलेटेड टू दॅट. And after finding the particular states, place these new constructed states in DFA transaction table as a present state. Then the next state of this new constructed state on input alphabet will be the summation of each next state which parts in the NFA transition table. So you just see these steps in the example. Then repeat steps 2 to 4 until all states in NFA transition table will be scanned completely. And the final transition table must have a single next state at single input alphabet. This step 6 is related to the DFA. ही स्टेप DFA शी कन्सर्न होते. याच्यामध्ये जो फायनल ट्रान्झिशन टेबल क्रिएट होतो त्याच्यामध्ये प्रत्येक सिंगल नेक्स्ट स्टेटला एक सिंगलच इनपुट अल्फाबेट असणार आहे. म्हणजेच याच्यामध्ये NFA मध्ये मल्टिपल इनपुट सिम्बॉल्स मल्टिपल स्टेट्स असतात, पण DFA मध्ये सिंगल इनपुट्स सिंगल स्टेट असते. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला मल्टिपल इनपुट अँड मल्टिपल स्टेट्स पासून आपल्याला सिंगल इनपुट अँड सिंगल स्टेट्स क्रिएट्स करायचे आहेत. सो check this example. Find equivalent DFA for the NFA given by language ABC, AB. Here ABC means set of states which is Q. Then AB is the input steps. Input symbols which is summation. Delta is the transition function. A is the initial state and C is the final state. Here delta is given in the following transition table. Here A, B, C and input symbols are A, B. आता तुम्हाला या लँग्वेज टाइप मध्ये तुम्हाला हे NFA इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आली पाहिजे. याच्यामध्ये दिस सेट इज Q, summation, delta, initial state and final state. So from this table you just identify A is the initial state and C is the final state. C ला सर्कल केलेला आहे त्यामुळे C ही फायनल स्टेट असते. अदरवाइज it contains star, that means final state, or arrow for that particular state which is initial state. याच्यामध्ये जर arrow असेल तर ती initial state असते आणि इथे जर सर्कल किंवा स्टार असेल तर ती फायनल स्टेट असते. So from these example find out these options which is states which contains A, B, C. Then inputs are A and B. Then initial state is A, final state is C, and the transition table is given here. So this is the diagram for the particular NFA. आता हे हा जो ट्रान्झिशन टेबल दिलेला आहे त्याच्यावरून हा NFA ड्रॉ केलेला आहे A, B, C. A चं जे A इनपुट आहे ते A आणि B ला जातं याच्यामध्ये. दॅट इज A and B, and the input B is goes towards C.
Okay, then the state B contains input A towards the state A, and B having this input B towards B, that means self loop. And C, it does not contains input A for any particular state, that means null. जे सी पासून कोणतंही ए इनपुट कोणत्याही स्टेटला जात नाही, त्यामुळे ते नल असणार आहे. आणि सीचं जे बी इनपुट आहे ते ए आणि बी दोन्ही स्टेटला जातं. तर हा NFA आहे या पर्टिक्युलर डायग्रामचा. तर याच्यावरून आपल्याला DFA ड्रॉ करायचा आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, तर याच्यामध्ये या तुम्हाला 2 स्टेप्स इथे फॉलो झाल्या, दॅट इज फर्स्ट स्टेप अँड सेकंड स्टेप. आता आपण थर्ड स्टेपला येतोय. तर थर्ड स्टेपमध्ये बघा, ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट NFA इंटू DFA. याच्यामध्ये हा जो काही NFA आहे तो DFA ला कन्वर्ट करायचा आहे. तर याच्यामध्ये बघा, फर्स्ट स्टेट इज ए, दॅट इज इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट पासून स्टार्ट करायचं आहे. इनपुट्स असणार आहेत ए अँड बी. देन इनपुट ए फॉर द स्टेट ए गोज टुवर्ड्स ए ॲज वेल ॲज बी. म्हणजे एचं जे ए इनपुट आहे ते ए आणि बी तुम्ही ट्रान्झिशन टेबलचा यूज करू शकता, किंवा NFA ची जी डायग्राम आहे त्या डायग्रामचा यूज करून तुम्ही हे कन्व्हर्जन करू शकता याच्यामध्ये. तर याच्यामध्ये एचं जे ए इनपुट आहे ते ए आणि बी ला जातं. सो हिअर राईट इट ॲज इन कर्ली ब्रॅकेट्स, अँड इन सेकंड इनपुट बी ऑफ ए गोज टुवर्ड्स सी. एचं जे बी इनपुट आहे ते सी कडे गेलेलं आहे. आता आपल्याला इथे ए बी, आता याच्यामध्ये आपल्याला NFA ड्रॉ करायचं नाहीये. NFA मध्ये आपण मल्टिपल स्टेट दाखवू शकतो, पण याच्यामध्ये आपल्याला सिंगल स्टेट दाखवायचे आहे. त्यामुळे काय करायचं, तर याच्यामध्ये ज्या 2 स्टेट्स असतील त्या मर्ज करायच्या आहेत आपल्याला, आणि त्याची एक नवीन स्टेट क्रिएट करायची आहे. आता इथे लिहिताना आपण A, B लिहिलेला आहे. तर नेक्स्ट स्टेट घेताना आपण AB अशी घेणार आहोत. दॅट मीन्स मर्ज दॅट 2 पर्टिक्युलर स्टेट्स. तर तुम्हाला थर्ड स्टेप दाखवलेली आहे. मर्ज देम अँड मेक अ न्यू स्टेट. मर्ज करायचं आहे आणि त्याची न्यू स्टेट क्रिएट करायची आहे. देन टेक AB ॲज अ स्टेट. देन चेक द इनपुट A अँड B. आता याच्यामध्ये तुम्ही AB जरी घेतलं असेल स्टेपमध्ये, तर ए साठी पर्टिक्युलर ए इनपुट चेक करायचे, ॲज वेल बी साठी सुद्धा एक पर्टिक्युलर इनपुट चेक करायचं आहे. तर एचं जे ए इनपुट आहे ते ए लाच गेलेलं आहे, म्हणून इथं परत ए लिहायचं आहे. आणि बीचा जो ए आहे, बीचा जो ए इनपुट सिम्बॉल आहे तो कुठे गेलेला आहे, तर ए ला गेलेला आहे. तर याच्यामुळे आपण काय लिहिलेलं आहे, ए बी. आता याच्यामध्ये अगेन ए बी रिपीट आलेलं आहे. तर ए बी हे परत रिपीट लिहायचं नाही किंवा पुढच्या नेक्स्ट स्टेटला घ्यायचं नाहीये. एकदा काढलं की आपण तिथेच ते स्टॉप करणार आहोत. त्याच्यानंतर ए बी, ए बीचं जे बी इनपुट सिम्बॉल आहे, एचा बी इनपुट सिम्बॉल हा सी ला गेलेला आहे, आणि बीचा बी इनपुट हा बी लाच आहे. त्यामुळे इथे इनपुट आलेला आहे बी सी. दिस इज द स्टेप बी सी. देन ए बी ऑलरेडी इथं आपण घेतलेली आहे, त्यामुळे जी नेक्स्ट न्यू स्टेट आहे बी सी ती आपण पुढे कंटिन्यू करत आहोत. त्याच्यामध्ये बी सी, बी अँड सी. देन चेक हिअर कंटेन्स दी सर्कल, म्हणजे ही फायनल स्टेट असणार आहे, कारण याच्यामध्ये जी सी स्टेट आहे ती फायनल स्टेट आहे. त्यामुळे सीचं जे कॉम्बिनेशन स्टेट्स असतील त्या सगळ्या स्टेट्स फायनल स्टेट असणार आहेत. म्हणून याच्यामध्ये बी सी अँड इट कंटेन्स दी सर्कल. देन द बी इनपुट ए विच गोज टुवर्ड्स ए. ओके, हिअर ए. आणि याच्यामध्ये सीचं जे इनपुट आहे ते कुठेच नाहीये, नल आहे. त्यामुळे इथे फक्त एकच व्हॅल्यू येणार आहे ए. देन चेक बी सी. बी सीचं जे बी सिम्बॉल आहे तो चेक करायचा आहे. देन इट फाइंड आउट ए बी. याच्यामध्ये ए बी हे ऑलरेडी आलेलं आहे, म्हणून याच्यामध्ये आपण ते परत घ्यायचं नाहीये. आता याच्यामध्ये जे नल व्हॅल्यू आलेले आहेत ते दाखवण्यासाठी याच्यामध्ये डी ही नेक्स्ट स्टेट घ्यायची आहे, म्हणजे डेड स्टेट. देन डेड स्टेट हॅव्हिंग इनपुट ए गोज, it contains 0 values, and D having B which goes towards D. Okay, and by using this DFA transition table, draw the particular state diagram. So just see here, A B, B C, C and D. Okay,
याच्यामध्ये कॉमा द्यायचा नाहीये, कंटिन्यू घ्यायचा आहे. ए बी बी सी सी अँड डी. डी मीन्स डेड स्टेट. पण याच्यामध्ये आपल्याला दोन्ही स्टेट्स दाखवणं गरजेचं असतं, ए अँड बी. आता सी पासून सी या डायग्राम मध्ये बघितलं NFA मध्ये, तर NFA मध्ये सीचं जे इनपुट आहे ए ते कुठंच नाहीये किंवा याच्यामध्ये ब्लँक आहे. पण DFA मध्ये तसं चालणार नाही, ब्लँक values are not accepted in DFA, so that's why we take here the D state. Okay, and here the input A of C goes towards D. त्यामुळे आपण C चं जे A इनपुट आहे ते D या डेड स्टेट कडे दाखवलेलं आहे, म्हणून आपल्याला D स्टेट अगेन इथं घेणं गरजेचं आहे. So this is the state diagram for the particular DFA, which is drawn from the particular NFA. Okay, then the another example. So check here. L means language, which is a set of all strings over 0 1 that start with 0. म्हणजे याच्यामध्ये जी स्ट्रिंग आहे ती 0 ने स्टार्ट होणार आहे याच्यामध्ये. तर आता याच्यामध्ये बघा ए अँड बी दोन स्टेट्स आहेत. त्याच्यामध्ये इथं हे 0 इनपुट आहे. एचं जे 0 इनपुट आहे ते कुठं गेलेलं आहे, बी ला गेलेलं आहे. आणि एचं जे 1 इनपुट आहे ते नल आहे. नल व्हॅल्यूज आर ऍक्सेप्टेड इन NFA. Okay, then the input B having 1 and 0 both are goes towards B, that is B and B. Then we convert this NFA into DFA. याच्यामध्ये हा NFA DFA मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण डायरेक्टली ट्रान्झिशन टेबल क्रिएट करत आहोत याच्यामध्ये. तर याच्यामध्ये स्टेट्स आहेत A B. ओके, अँड इनपुट्स आर 0 and 1. देन आता इथे नल व्हॅल्यू आलेली आहे, त्यामुळे ऍब्सोल्युटली आपल्याला याच्यामध्ये डेड स्टेट घेणं गरजेचं आहे, कारण जे नल व्हॅल्यूज आहे ती व्हॅल्यूज न दाखवता त्याच्यामध्ये आपण ती डेड स्टेट इन्क्लूड करणार आहोत. सो स्टेट ए हॅव्हिंग इनपुट 0 गोज टुवर्ड्स बी. एचं जे 0 इनपुट आहे ते बी कडे गेलेलं आहे आणि एचं जे 1 इनपुट आहे ते नल आहे. तर ते नल न दाखवता याच्यामध्ये आपण डेड स्टेट घेणार आहोत सी. देन बीचं जे 1 इनपुट आहे आणि 0 इनपुट आहे ते बी कडेच आहे, त्यामुळे आपण दोन्ही व्हॅल्यूज बी अँड बी असं लिहिणार आहोत. आणि आता याच्यामध्ये जी नल व्हॅल्यू घेतली, नल व्हॅल्यू साठी आपण जी डेड स्टेट घेतली सी, तर त्या सीचं जे दोन्ही इनपुट्स आहेत ते सुद्धा आपल्याला शो करावे लागतील. तर ते आपण तिथं लूप घेऊन दाखवू शकतो, म्हणजे 0 साठी सी आणि 1 साठी सुद्धा सी. ओके, तर आता या टाइप मध्ये आपल्याला या ट्रान्झिशन टेबल वरून आपल्याला 3 स्टेट्स ड्रॉ करायचे आहेत, ए बी अँड सी. ओके, सो जस्ट चेक हियर ए बी अँड सी. ओके, देन आता या डायग्राम वरून तुम्हाला समजेल की याच्यामध्ये ए ही इनिशियल स्टेट आहे आणि बी ही फायनल स्टेट आहे. त्यामुळे आपण घेताना इथे घेणार आहोत ए इनिशियल स्टेट, बी ही फायनल स्टेट. तर आता इथे बघा ए पासून 0 सुद्धा हे इनपुट सुद्धा गेलेलं आहे आणि ए पासून 1 हे सुद्धा इनपुट गेलेलं आहे. 0 1. बी चं सुद्धा चेक करू शकता, ए 0 अँड 1 आणि सी चं 0 अँड 1. म्हणजे याच्यामध्ये प्रत्येक स्टेटचं प्रत्येक इनपुट असलं पाहिजे आणि ते एका स्टेटला गेलं पाहिजे. which is the concept of DFA which is followed in this diagram by including the dead state. याच्यामध्ये डेड स्टेट इन्क्लूड करून आपण ते फॉलो करू शकतो किंवा याच्यामधून ते रिकवर करू शकतो फ्रॉम NFA. सो दीज स्टेप्स आर युज्ड टू कन्वर्ट दी पर्टिक्युलर NFA टू DFA. ओके, हे सुद्धा याच्यामध्ये अजून एक एक्झाम्पल आहे, स्टेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओव्हर 0 1 दॅट एंड्स विथ 0 1 कन्स्ट्रक्ट इक्विव्हॅलंट DFA. तुम्हाला याच्यामध्ये स्ट्रिंग दिलेली आहे की ज्याच्यामध्ये जी स्ट्रिंग 0 अँड 1 ने एंड होते, मग त्याच्यामध्ये स्टार्टिंग काही असलं तरी चालेल. तर याच्यामध्ये ही डायग्राम घेतलेली आहे, ए 0 1 म्हणजे स्टार्टिंग काही असलं तरी त्याचं एंडिंग 0 1 असलं पाहिजे आणि सी ही लास्ट स्टेट आहे, दॅट इज फायनल स्टेट. अँड फ्रॉम दिस डायग्राम दिस ट्रान्झिशन टेबल इज क्रिएटेड अँड आफ्टर दॅट the NFA is converted into DFA.
या NFA वरून हा DFA काय केलेला आहे, क्रिएट केलेला आहे. So you just solve these examples depend upon these particular points so covered in this lecture, that is equivalence of two finite automata which contains two steps, and by following these two steps equivalence is find out. And the another most important point, which is conversion of NFA to DFA. So for the conversion of these diagrams, you just follow these steps 1 to 6, and by using that steps you just convert the NFA into DFA. You convert the NFA into DFA, but you don't convert DFA into NFA. So these are the most important points that are related to NFA and DFA. Okay, thank you. If you have any problem related to this lecture, then contact me. Okay, thank you.